Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Prajasana Rangana. Yamuna Tira Vanasari. Yamuna Tira Vanasari. Yamuna Tira Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraita Nasta Praisya Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamaśloke Bhakti Bhavati Nastiki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, text number 10, if I'm correct. This is where the mark is. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1ஆம் ஸ்கந்தம் 2ஆம் அத்தியாயம் பதம் 80. Kamasyanendriya Pritir காமஸ்யநேந்திரிய பிரீதிர் Labho Jivetayavata லாபோ ஜீவேதயாவதா Jivasya Tattva Jigyasa ஜீவஸ்ய தத்வ ஜிக்ஞாசா Nato Yasceha Karmavi நார்த்தோ யச்சேஹ கர்மபிஹ Kamasyanendriya Pritir காமஸ்யநேந்திரிய பிரீதிர் Labho Jivetayavata லாபோ ஜீவேதயாவதா Jivasya Tattva Jigyasa ஜீவஸ்ய தத்வ ஜிக்ஞாசா Nato Yasceha Karmavi நார்த்தோ யச்சேஹ கர்மபிஹ Kamasyanendriya Pritir காமஸ்யநேந்திரிய பிரீதிர் Labho Jivetayavata லாபோ ஜீவேதயாவதா Jivasya Tattva Jigyasa ஜீவஸ்ய தத்வ ஜிக்ஞாசா Nato Yasceha Karmavi நார்த்தோ யச்சேஹ கர்மபிஹ. Translation. Life's desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's works. மொழிபெயர்ப்பு. வாழ்வின் விருப்பங்கள் புலனின்பத்தை நோக்கி செலுத்தப்படவே கூடாது.
ஒரு மனிதன் பரபிரம்மத்தை பற்றிய விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டியவனாகையால் ஒருவன் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு அல்லது சுய பராமரிப்புக்கு மட்டுமே ஆசைப்பட வேண்டும். வேறெதுவும் தொழிலின் நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது. Purport. The completely bewildered material civilization is wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification. In such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. In politics, social service, altruism, philanthropy, and ultimately in religion or even in salvation, the very same tint of sense gratification is ever increasingly predominant. In the political field, the leaders of man fight with one another to fulfill their personal sense gratification. The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. As soon as the voters are dissatisfied with their own sense gratification, they dethrone the leaders. The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problem of life. Even those who are on the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. But the Bhagavatam says that one should not live for sense gratification. One should satisfy the senses only in so much as required for self-preservation and not sense gratification. Because the body is made of senses which also require a certain amount of satisfaction, there are regulative directions for satisfaction of such senses. But the senses are not meant for unrestricted enjoyment. For example, marriage or combination of men and women is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. In the absence of voluntary restraint, there is propaganda for family planning, but foolish men do not know that family planning is automatically executed as soon as there is a search after the absolute truth. Seekers of the absolute truth are never allured by unnecessary engagement in sense gratification because the serious students seeking absolute truth are always overwhelmed with the work of searching the truth in every sphere of life. Therefore, the ultimate end be seeking after the absolute truth, and that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification. And what that absolute truth is explained as follows. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கிய அடுத்த ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி ஏக ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். பொருளுரை: முற்றிலும் குழம்பிய நிலையில் உள்ள பௌதிக நாகரிகம் புலனின்பங்களின் வாயிலாக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் நோக்கத்துடன் தவறான வழியில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய வாழ்வில் புலனின்பமே முடிவான நோக்கமாக உள்ளது. அரசியல், சமூக தொண்டு, பொதுநலம், மதம் மற்றும் முக்தி போன்றவற்றிலும் கூட புலனை திருப்திப்படுத்தும் இந்நோக்கமே மேலோங்கி இருக்கிறது. தலைவர்கள் வாக்காளர்களின் புலனின்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக உறுதியளிக்கும் பொழுது மட்டுமே அவர்கள் மீடியா பீப்புள் கொஞ்சம் சத்தம் போடாம இருங்க. வாழ்வின் பிரச்சனைகளுக்கு எவரும் முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்லை. முக்தி மார்க்கத்தில் உள்ளவர்களும் கூட பிரம்மத்தில் இரண்டர கலக்க ஆவல் கொண்டு புலன்பத்துக்காக ஆன்மீக தற்கொலை செய்து கொள்ள விரும்புகின்றனர். ஆனால் ஒருவன் புலன்பத்துக்காக வாழக்கூடாது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகின்றது. சுய பராமரிப்புக்கு தேவையான அளவு மட்டுமே ஒருவன் புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், புலனின்பத்துக்காக அல்ல. புலன்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு திருப்தி தேவைப்படுகிறது. புலன்களினால் உடல் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அத்தகைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையும் உள்ளது. ஆனால் புலன்கள் கட்டுப்பாடற்ற புலனின்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக உள்ளவை அல்ல. உதாரணமாக, சந்ததி பெறுவதற்காக திருமணம் தேவையாக உள்ளது, ஆனால் அது புலனுணர்ச்சிக்காக உள்ளது அல்ல. சுய கட்டுப்பாடு இல்லாததால் குடும்ப கட்டுப்பாட்டுக்கான பிரச்சாரம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் பரபிரம்மத்தை தேடிச் செல்லும் முறை மேற்கொள்ளப்பட்ட உடனேயே குடும்ப கட்டுப்பாடு தானாகவே வருகிறது என்பதை மூடர்கள் அறிவதில்லை. பரபிரம்மத்தில் நாட்டம் கொண்டு உறுதியுள்ள மாணவர்கள் பரபுண்மையை ஆய்வறியும் பணியில் எப்போதும் மூழ்கி இருப்பதால் அவர்கள் தேவையற்ற புலனின்பத்தில் கவரப்படுவதில்லை. எனவே வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பரபிரம்முடைய நாட்டமே முடிந்த முடிவாக இருக்க வேண்டும். இதனால் பலதரப்பட்ட புலன்பங்களில் அவள் குறைவாகவே ஈடுபடுகின்றனர் என்பதால் பரபிரம்மத்திடம் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு ஒருவரை சந்தோஷப்படுத்தும். அந்த பரபிரம்மம் என்ன என்பது பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is the second chapter of the first canto. முதல் ஸ்கந்தத்தின் இரண்டாம் அத்தியாயம் இது. So here, the summary of this chapter is about the progression from lower existence to the point where the living entity awakens his attachments for Krishna. இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப அடித்தளத்திலிருந்து படிப்படியாக உயர்ந்து கிருஷ்ணரிடம் பற்று கொள்ளக்கூடிய உயர்ந்த தளத்துக்கு வருவதற்கான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So the problems of this world are due to the three modes of material nature. இந்த உலகத்தினுடைய பிரச்சனையே முக்குணங்கள். Tribir gunamai bhavair epi salvam idam jagat. Krishna says everyone is under the influence of the three modes. திரிபிர் குணவயிர் பாவை ஏபி சர்வமிதம் ஜகத். கிருஷ்ணர் சொல்றார், இந்த உலகத்துல எல்லா உயிர்வாழ்களும் முக்குணங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கு. So therefore, in the mode of passion and mode of ignorance, the goal is to gratify the body. அதனால ரஜோகுண தமோகுணத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது உடல் புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வரும். Until someone comes to some goodness, it becomes very difficult to rise above the lower modes of material nature. ஒருத்தர் சத்துவகுணத்துக்கு வரல அப்படின்னா அவர்களால இந்த இயற்கையினுடைய தாழ்ந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபடுவது கடினமான விஷயம். So once Prabhupada was in Australia, பிரபுபாதர் ஒரு முறை ஆஸ்திரேலியால போயிருக்கார். He was talking to very intelligent men of that country. அந்த நாட்டில் ரொம்ப அறிவுள்ள மனிதர்கள் போன்ற இருக்கவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கார். One of them asked him, when we read your books, you always mention rascals, rascals, rascals. Why do you do that? அவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க, நாங்க உங்க புத்தகத்தை படிக்கும்போது அதுல அயோக்கியர்கள் அயோக்கியர்கள் அயோக்கியர்கள்ன்ற வார்த்தை அடிக்கடி இருக்கு, ஏன் அதை உபயோகப்படுத்துறீங்க? There are so many people that are good in society. சமுதாயத்தில் நிறைய நல்ல மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? Some people give food to the poor. ஒரு சில மக்கள் ஏழை மக்களுக்கு உணவு கொடுக்கறாங்க. Some people build hospitals to benefit the public. பொதுமக்களுக்கு பொதுமக்களோட நலனுக்காக மருத்துவமனைகள்லாம் கட்டுறாங்க. But you seem to be indiscriminate.
ஆனா நீங்க பிரிச்சு பார்க்க தெரியல போல இருக்கே உங்களுக்கு. Prabhupada said, how can someone who doesn't know what is good do good? பிரபுபாதருக்கு பதில் சொன்னாரு, ஒருத்தருக்கு நல்லது என்ன அப்படின்னு தெரியவே இல்லை அப்படின்னா அவர் எப்படி மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ண போறார்? And then he quoted one verse from Bhagavatam, ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார், which goes like this: Ata pumbir dvija shreshta vanashrama vibhagasaha anustistasya dharmasya samsidir haritoshanam. That this verse says the highest good is that everyone, according to his vana and ashram, that is doing something that is pleasing to Bhagavan. Samsidir haritoshanam. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார், அதப்பம்பி த்விஜஸ்ரேஷ்ட வர்மாஷ்ரம விபாகசஹ சம்ஸ்ருஷ்ட தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். அவர்களுடைய வர்ணத்திற்கும் ஆசிரமத்திற்கும் ஏற்றாற் போல கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். So that is the highest good one can do in the material existence. இந்த பௌதிக இருப்புல நாம் செய்ய வேண்டிய மிக உயர்ந்த நல்ல காரியமே பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைதான். When one engages in activities that are pleasing to Bhagavan. எந்த செயல்பாடுகள் பகவானை திருப்திப்படுத்துமோ அந்த செயல்பாடுகள் தான் உயர்ந்த செயல்பாடுகள். Otherwise, anything done for sense gratification, for fame and name, it implicates us to the cycle of samsara. இதை தவிர வெறும் பெயர் புகழுக்காக நாம் எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் அது நம்மளை இந்த சம்சார உலகத்தில் பந்தப்படுத்தும். So that's why this verse is condemning activities that are meant for gratifying the body. அதனால உடலை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகளை இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நிந்திக்குது. So I will lead you with my senior brother Bhaktidira Damodar Maharaj to enlighten you furthermore if I have confused you. என்னுடைய மூத்த சகோதரர் பக்தி தீர தாமோதர் மகாராஜர் கிட்ட இப்ப நான் ஒப்படைக்கிறேன். உங்களை நான் குழப்பியிருந்தனாலும் கூட அவர் உங்களை தெளிவுபடுத்துவார். So this is important point. மகாராஜர் அவரை தொடர்ந்து பேச சொல்றார். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி. The understanding of the difference between matter and spirit. பௌதிகம்னா என்ன, ஆன்மீகம்னா என்ன, இந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அறிவு. Real human life, Prabhupada explains, it begins with aham brahmasmi, I am spirit. மனித வாழ்க்கையே அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்ற எண்ணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். And when we understand that we are spirit and engage in the activities of spirit, நாம் எப்ப ஆன்மீகமயமானவர்கள் புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப நம்ம ஆன்மீகமயமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடணும். and then our lives become perfect. அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கைகள் பக்குவமாகப்படும். Because these activities are pleasing to Bhagavan. ஏன்னா இந்த ஆன்மீக செயல்பாடுகள் தான் பகவானை திருப்திப்படுத்தும். Like Padma Purana says, Jala Jala Nava Lakshani, that there are 900,000 species of living beings in water. நீர்வாழ் உயிரினங்கள் 9 லட்சம் இருக்கு. They are also eating, sleeping, mating and defending. அந்த உயிரினங்கள் கூட உண்ணுதல், உறங்குதல், இனப்பெருக்கம், தற்காத்துக் கொள்ளுதல் செயல்பாடுகள் ஈடுபடுது. And then it says Stavara Laksha Vimshati, that they are also living beings in the bodies of trees and plants. செடிகள், மரங்கள், இப்படிப்பட்ட தாவரங்களுடைய உயிரினங்களாகவும் இருக்கு. There are 2 million. அவர்கள் 20 லட்சம் இருக்கு. So Prakriti or material nature, it gives so much facility for enjoying in different varieties of bodies. பௌதிக இயற்கையானது நமக்கு பல வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்குது, பல்வேறு விதமா நாம இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பதற்கு. And then the Rudraksha, all the insects and reptiles. அதன் பிறகு கிருமிகள், பூச்சிகள், ஊர்வனவுகள். They are about 1,100,000 species. அவைகள் 11 லட்சம் சொல்லப்படுது. And then Pakshaka
And those who are like birds, like Garuda, அதன் they are பிறகு 1 million. அதன் பிறகு பறவைகள் அதுவும் 10 லட்சம் இருக்கு. They are also doing the same thing. அவைகள் எல்லாமே அதே காரியங்கள் தான் பண்ணுது. And then there are about 3 million species of living beings in four-legged forms like cows and buffaloes, donkeys. They are doing the same thing. மிருகங்கள், நிலத்துல வாழக்கூடிய மிருகங்கள் அதுவும் 30 லட்சமா இருக்கு. அதுவும் அதே காரியங்கள் தான் பண்ணுது. And then Manasa, those in human forms, they are 400,000 species. மனித இனம் அப்படிங்கிறது 4 லட்சம் சொல்லப்படுது. They are also doing same things. அவர்களும் அதே 4 காரியங்களை தான் பண்றாங்க. Until they come in contact with a self-realized soul. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களுடைய தொடர்புக்கு வர வரைக்கும் அந்த 4 காரியங்களை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Therefore, the Shastra says, samsara visha vrikshaksha, that this material world is like a tree of poison. Visha means poison. அதனால சாஸ்திரம் சொல்லுது இந்த ஜட உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷத்தை கொண்ட மரத்தை போன்றது. What is this poison? It's a poison of sense gratification. விஷம் அப்படினா புலனின்பம் அப்படிங்கிற விஷம். Because it kills our spiritual faculties. ஏனா இந்த புலனின்பம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஆன்மீக விஷயத்தை வந்து அழிச்சிடுது. And then the scripture says there are 3 things in the material world that this tree of material world produces that are said to be succulent fruits. இந்த உலகத்துல 3 முக்கியமான விஷயங்கள் நாம் வளர்ந்திருக்கோம் அப்படி சொல்றதுக்கு அடையாளமா சொல்லப்படுறது. That is the Shastra, சாஸ்திரம், the person who speaks the Shastra, the sadhus, சாஸ்திரத்தை பேசக்கூடிய சாதுக்கள், and Gangamai. கங்கை, இது மூன்றும் தூய்மையானதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த உலகத்துல. Yes, Gangamai also is also the liberator. அதுவும் நம்மள வந்து மோட்சம் வழியில கொண்டு போகும். So otherwise the material life is binding us. இந்த பௌதிக உலகம் நம்மளை கட்டுப்பாட்டிலே வச்சிட்டு இருக்கு. In every form. எந்த ரூபத்தை எடுத்தாலும் it implicates us to this cage, the material existence. இந்த ஜட இருப்பு அப்படின்ற இந்த பந்தத்திலே நம்மள மறுபடியும் மாட்டி விட்டுறது. So therefore we say Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Umidam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. I was born in the darkness of ignorance. அதனால தான் நம்ம இத சொல்றோம், நான் வந்து இருள் அப்படின்ற இந்த அறியாமையில பிறந்திருக்கேன். And my spiritual master opened my eyes. என்னுடைய ஆன்மீக குரு என்னுடைய கண்களை திறந்து வைத்தார். With the torchlight of knowledge. ஞானம் அப்படின்ற ஒளியினால. Now I can see. இப்பொழுது என்னால் பார்க்க முடியும். What do you see? Reality. என்ன பார்க்க முடியும்? உண்மையை பார்க்க முடியும். So that's why we say His divine grace. அதனால நம்மள அருட்திரு தெய்வத்திருன்னு சொல்றது உண்டு. Because He is giving divine knowledge. அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். So that's the secret. இதா ரகசியம். Like Arjuna, when he came to the battlefield of Kurukshetra, அர்ஜுனன் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துக்கு வரும் பொழுது, he was a very powerful warrior. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு வீரன். Very confident. ரொம்ப உறுதியோட மன உறுதியோட இருக்கக்கூடிய மாவீரன் அவர். He was so confident that he had Sri Krishna as his driver. எந்த அளவுக்கு மன உறுதி அப்படின்னா கிருஷ்ணரே எனக்கு தேரோட்டியா இருக்காரா அப்படின்ற மன உறுதியோட வந்துட்டு இருந்தார். He said to Krishna, please drive my chariot between the two armies. ரொம்ப கம்பீரமா சொன்னார், கிருஷ்ணா என்னுடைய ரதத்தை 2 படைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னார். And Krishna obeyed. கிருஷ்ணர் சொன்ன உடனே செஞ்சார். He brought the chariot between the two armies. 2 படைக்கு நடுவுல கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். And he said to Arjuna,
Okay, now you can see. See, all those who have gathered here. Arjuna saw. But what did he see? அப்ப கிருஷ்ணர் காட்டுறார், பாருடா அர்ஜுனா, யாரெல்லாம் இருக்காங்க உன்னோட சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கை காட்டுறார். அர்ஜுன் என்ன பார்த்தான்? He saw the expansions of his attachments. அர்ஜுனன் தன்னுடைய பற்றுதலுடைய விரிவங்கத்தை பார்த்தான். And he became overwhelmed with compassion. அப்பொழுது அவனுக்கு தேவையற்ற கருணை அப்படின்றதுனால பாதிக்கப்பட்டான், பீடிக்கப்பட்டான். And told Krishna, I don't want to fight. அப்புறம் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றான், கிருஷ்ணா நான் சண்டை போட விருப்பம் இல்லை. He gave so many reasons that were kind of relevant. போர் புரிய மாட்டேன்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் கூட சொன்னா, அந்த காரணங்கள் கூட சரியா இருக்கிறத போல தோன்றியது. And Shri Krishna Bhagavan was listening. கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்தார். When Krishna began to speak, கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு போது he said, Arjun, although you are talking like a pandit, someone learned, but you are a fool. கிருஷ்ணர் பேச தொடங்கும் போதே சொல்றார், அர்ஜுனா ரொம்ப புத்திசாலி மாதிரி பேசுறப்பா, ஆனா நீ உண்மையில முட்டாள். Because you are lamenting for that which is not worthy lamenting for. ஏன்னா எதற்கு நீ புலம்பவே கூடாதோ அப்படி தேவையற்ற விஷயத்துக்கு புலம்பிட்டு இருக்க. And he began by explaining how the body is just a shell, but the important aspect is the person and the body. அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சார், எப்படி இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு மேல கவர்ச்சி தான், உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் முக்கியமானது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சார். How that soul cannot be burnt by fire. அந்த ஆத்மாவை நாம் எப்படி அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னார். Cannot be destroyed by any weapon. எந்த ஆயுதங்களாலையும் அதை அழிக்க முடியாது. So eventually Arjuna understood. அர்ஜுனன் போக போக புரிஞ்சுக்கிட்டான். And he resumed his duties of fighting. அதன் பிறகு தன்னுடைய கடமையாக போர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான். So this body mislead us in so many ways. அதனால இந்த உடல் நம்மளை பல்வேறு விதமான தவறான வழிகளில் கொண்டு போகுது. Just like Arjuna, what he saw was not truly seeing. He was just seeing the different bodies of other people. அர்ஜுனன் எப்படி தவறாக பார்த்தானோ, தன்னுடைய பற்றுதலையே பார்த்தானோ, அது போல நாமும் நம்முடைய பற்றுதல்கள் தான் எல்லா இடத்துலயும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் ரீதியானது. So spiritual life begin when we understand Aham Brahmasmi, I am spirit. ஆன்மீக வாழ்க்கை அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் ஆன்மீகமயமானவன் அப்படின்னு புரிதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. And then when we act according to that knowledge. அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் நாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சோம்னா, otherwise there are so many wars in this material world based on differences because of the sense gratification. இந்த உலகத்துல பல போர்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, பல்வேறு விதமான புலனின்பத்திற்கு வரக்கூடிய முரண்பாடுகள் தான். Even after to this day we have so many unnecessary wars. இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவையற்ற பல போர்கள் நாம் சந்திச்சிட்டு தான் இருக்கோம். So that's why Prabhupada is stressing this point here in his purport. அதனால பிரபுபாதர் பொருளே இந்த ஒரு விஷயத்தை முக்கியமா அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லிட்டு இருக்கார். That all isms are just aimed at gratifying material body. இந்த உலகத்துல எல்லா செயல்பாடுகளும் இந்த புலனின்பத்திற்காக மட்டுமே செயல்படுத்தப்படுகிறது. Used to speak like this all the time. You are not this body, you are spirit soul. Some people get bored to hear that again and again. பிரபுபாதர் தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை பேசிட்டு இருப்பார். நீங்கள் இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா, உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் இதை கேட்டு அவங்களுக்கு போர் கூட அடிச்சிடும். But Prabhupada knew that we hear through this ear and then it comes out through the other one. ஆனா பிரபுபாதருக்கு நல்லாவே தெரியும், நம்ம இந்த காதுல வாங்கி இந்த காதுல சீக்கிரம் விட்டுருவோம்னு தெரியும். Just like Mahaprabhu. மகாபிரபு போல. Mahaprabhu did 4 things in his life. Did 4 things. மகாபிரபு 4 விஷயங்களை பண்ணார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில. He challenged many scholars. நிறைய பண்டிதர்களை சவால் விட்டார். Who were preaching impersonalism. அருவாத்தை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த like Prakashananda and many others. பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி போன்றவர்கள். And then Mahaprabhu mounted civil disobedience
against the rulers of his time like Chandkazi. அதன் பிறகு சந்துகாசி போன்ற அன்னைக்கு சூழ்நிலை இருந்த ஆட்சியாளருக்கு எதிராக சட்ட விரோதமாக சட்டத்தை எதிர்த்து காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சார், சட்டத்தை புறக்கணிக்க ஆரம்பிச்சார். And Mahaprabhu objected to the Hindu hereditary caste system. அதே போல வெறும் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய, அதாவது பிறப்பினால வரக்கூடிய வேறுபாடுகளை இவர் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவர், இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர், அதை ஒதுக்கினார். Said, I'm not a Brahman, I'm not a Sudra, I'm not a Kshatriya. அவர் சொன்னார், நான் பிராமணனும் கிடையாது, சூத்ரனும் கிடையாது, சத்திரியனும் கிடையாது. But who am I? Gopi Bhartu Kamala? Dasha Anudas. I am the seventh of the seventh of the seventh of the master of the gopis. நான் யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது, கோபி பர்த்த பத கமலையோர் தாச தாசானு தாசா, நான் தாசர்களுடைய தாசன். அந்த தாசன் யார் அப்படின்னா கோபியர்களுடைய தாசனா இருக்கக்கூடிய, கோபியர்களுக்கு தலைவனா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனுடைய தாசன் சொல்லி சொன்னார். And he accepted devotees like Haridas, Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, who were rejected in the caste system. அதே போல ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஹரிதாஸ் டாக்கூர் இவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு ஜாதியில அடைச்சிருந்தவங்களை வெளிக்கொண்டு வந்தார். Another fourth thing that Mahaprabhu did, he inaugurated this Sankirtan movement, which due to its universal appeals is now engulfing the entire globe. அதே போல உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் தொடங்கினார். அதனால தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பரவி இருக்கு. Yes. So that is our mission. இதுதான் நம்முடைய குறிக்கோள். To give up material designations. Sarvopati vinimuktam tatparatvena nirmanam. Rishikesha rishikena sevanam bhaktir uchate. To give up designations. And how do you do that? By engaging in the service of Rishikesha, the master of the senses. நாம் இதே தான் செய்ய வேண்டும். என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா, எல்லா விதமான உபாதிகளையும் விடுத்து பகவான் ரிஷிகேஷன் ஆகிய அந்த பகவானுக்கு நம்முடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி சேவை செய்யணும். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய உயர்ந்த விஷயம். So in that way, those are the basics of this movement. இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான 6 விஷயங்கள். So Prabhupada was just repeating the same thing. பிரபுபாதர் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாரோ அந்த விஷயத்தை திரும்ப நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். That was preached by acharyas like Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati. சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடங்கி கோஸ்வாமிகள், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதே விஷயத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு திரும்ப சொல்லி கொடுத்தார். So this chapter also is preaching the same thing. இந்த அத்தியாயம் நமக்கு அதே விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்குது. Yes. How sense gratification is a distraction. It distracts us from the goal. எப்படி புலன்பம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுத்து நம்முடைய உண்மையான நோக்கத்திலிருந்து நம்மளை மாற்றி அமைக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குது. But when we engage our senses in the service of the master of the senses, Rishikesha, and then that opens the doors of liberation. Of course, our liberation is going back home, back to Godhead. புலன்பம் நம்மளை கட்டுப்படுத்தது. அதே புலனை உபயோகப்படுத்தி புலனுக்கு அதிபதியாகிய ரிஷிகேஷனுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அந்த செயல்பாடுகள் நம்மளை மறுபடியும் பகவானிடம் கொண்டு சேர்க்குது. But it begins by understanding I am spirit, aham brahmasmi. இது எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நான் ஆன்மீகமயமானவன் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. Just like I had this experience some years ago. I was taking care of some family. எனக்கு இதுல நேரடியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. நான் ஒரு குடும்பத்தை பராமரிச்சிட்டு இருந்தேன். Both of them were initiated devotees. அவங்க ரெண்டு பேருமே இனிஷியேட்டட் தீட்சை வாங்கின பக்தர்கள். They had 2 children. அவங்களுக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கு. A boy and a girl. ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன். And the girl contracted cancer of the lung. அந்த பொண்ணுக்கு புற்றுநோய். So we tried everything, but we could not save that girl.
எல்லா விதத்திலும் முயற்சி செஞ்சோம், ஆனா அந்த பெண் குழந்தையை நாங்க காப்பாற்ற முடியல. So then the doctors decided to do an operation to remove the part of the lung where cancer was growing. அங்க மருத்துவர் சொன்னாரு, ஒரு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய் நம்ம நீக்கிடலாம் அப்படின்னு, நுரையீரல்ல கூடிய அறுவை சிகிச்சை நீக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னார். We thought, okay, maybe the problem now is being removed. நாங்க நினைச்சோம், சரி பிரச்சனை இப்ப முடிஞ்சிருதுன்னு நினைச்சோம். Few months later, the cancer came back. சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதே புற்றுநோய் தொடர்ந்து வர ஆரம்பிச்சது. Now it was spread into many other places. அப்ப ஒரு இடத்துல இருந்தது இப்ப பல இடங்களுக்கு, பல புலன்களுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. But the mother of the girl was saying, no, she will come out of it. ஆனா அங்க இருந்த மருத்துவர் சொல்றாங்க, ஒண்ணு இல்ல, வந்துருவாங்க, மீண்டு வந்துருவாங்கன்ட்டு. And then I realized this is just hope against hope. அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இது தேவையற்ற ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். So then I called the girl. I told her that now you should do two things. I gave her the teachings of Queen Kunti and Japa. நான் அந்த குடும்பத்தில் கூப்பிட்டு சொன்னேன், அந்த பொண்ணு கிட்ட சொன்னேன், நீ ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணும். ஒன்னு குந்தி மகாராணியின் போதனைகள் அப்படின்ற புஸ்தகத்தை கொடுத்தேன், ரெண்டாவது ஜபத்தை சொல்லி கொடுத்தேன். She was at home by herself, not going to school. I told her, since you have time, you should read the prayers of Queen Kunti and you chant Japa. அந்த பொண்ணு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாம வீட்டிலே இருந்ததுனால, நீ வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த குந்தி மகாராணிய போதனைகளை படி ஜபம் செய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். She started chanting. அந்த பொண்ணு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சா every day. தினமும். And then about maybe 3 days or 4 days before she passed away, she began to see a woman with beautiful people. And these people were telling her, your time is up. You come with us. அந்த பெண் இறப்பதற்கு 3-4 தினங்களுக்கு முன்னாடி அழகான விமானத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறா. அந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள், அந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, உன்னுடைய நேரம் முடிஞ்சு போயிடுச்சுமா, நீ வா எங்களோட அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்களா. So she told the mother the good news. அந்த பெண் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, அம்மா என்கிட்ட ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கு. But it was not good news to the mother. She became upset. Who are these people? You are my daughter. Tell them you're going nowhere. அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன், யார் இந்த மக்கள், யார் உங்களை கூப்பிடுறாங்க, அவங்களால வர முடியாது, நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா பயப்பட்டு சொல்றாங்க. The girl kept quiet. அந்த பொண்ணு அமைதியாயிட்டா. She didn't mention that again. மறுபடியும் நடந்தது சொல்லவே இல்லை. But inside, the mother was feeling very uncomfortable. ஆனா அம்மாவுக்கு மனசுக்குள்ளார ரொம்ப ஒரு அசௌகரியம் ஏற்பட்டது. And she called me. She told me, my daughter is hallucinating. அப்ப என்ன கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, என்னுடைய பொண்ணு ஏதோ உளறிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. I asked, what is her hallucination? என்ன உளறா? She told me she says that she's seeing a beautiful woman, a vehicle with beautiful people who are suggesting that she should go with them. என்ன உளறா அப்படின்னா, ஏதோ அழகான விமானத்தை பார்க்கறாளா, அந்த விமானத்தில் அழகான மக்கள்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க எல்லாம் கூப்பிடுறாங்களா இவளை வான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட போறேன்னு சொல்லி சொல்றா. And then I said, okay, I will come to the house and speak to the girl. நான் சொன்னேன், சரி நான் உங்க பொண்ணு கிட்ட வந்து பேசுறேன் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். So then I went to the house and she called her daughter. She came and met me. And I asked her, your mother say you are seeing some things. What are you seeing? நான் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்னம்மா உங்க அம்மா ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க, புகார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நீ ஏதோ பாக்குறியா கேட்கறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்டேன். She told me that she sees a beautiful vehicle, a woman, and this vehicle has beautiful people. அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சா, நான் ரொம்ப அழகான விமானத்தை பார்க்கறேன், அந்த விமானத்துக்குள்ள அழகான மக்கள்லாம் இருக்காங்க. And they are inviting her to come with them. அவங்க எல்லாரும் என்ன வரவேற்கிறாங்க, இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துரு அப்படி சொல்லி என்ன வரவேற்கிறாங்க. I asked a question, do you want to go with these people? நான் கேட்டேன், நீ அந்த மனிதர்களோட போகணும் விருப்பமா அப்படின்னு கேட்டேன். She said yes. This bug that is eating me has been eating me for almost a year now, and I don't have any hope that I will recover.
அந்த பொண்ணு சொன்னா, ஆமா நான் போயிடுறேன், ஏன்னா இந்த புற்றுநோயை நான் 1 வருஷமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், நான் திரும்ப வருவான்னு எனக்கு தோணல, நான் அவன் கூடயே போயிடுறேன். But I feel that my mother is holding me. My mother is holding me. ஆனா எனக்கு என்னமோ தோணுதுன்னா எங்க அம்மா தான் இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி தோணுது. I told her, okay, since you want to go and your mother is holding you, I will hold your mother. I will stay here. When these people come, you go. I'll make sure that your mother is not holding you. அப்ப நான் சொன்னேன், உனக்கு அவங்களோட போக பிடிச்சிருக்கு இல்லையா, நீ போ, உங்க அம்மா உன்னை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்கல்ல, நான் உங்க அம்மா பிடிச்சி இழுத்துறேன், அதுக்குள்ள நீ அவங்க வரும்போது அவங்களோட சேர்ந்து போயிடுன்னு சொல்லிட்டேன். So the next day in the morning around 4 o'clock the girl left. அடுத்த நாள் காலையில அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு சொன்னார், அந்த பொண்ணு கிளம்பி போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். I never told the mother even today that I gave her the permission to go. அந்த அம்மா கிட்ட நான் இது வரைக்கும் சொல்ல, அந்த பொண்ணு போறதுக்கு நான் தான் வந்து அனுமதி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்க அம்மா கிட்ட நான் இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை. So even in spiritual life we want to hold on. நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்தும் கூட இங்க இன்னும் பற்றுதலோட தான் இருக்கும். Yes. Let someone go. When Krishna has arranged, we don't know who were those people who sent that vehicle that she saw, but she was confident. அதனால யாராவது போக முடிவு பண்ணிட்டாங்க, கிருஷ்ணர் கூப்பிடுறாருன்னா அமிச்சிடலாம், ஏன்னா கிருஷ்ணர் எதுக்காக அவங்களை இங்க அமிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல, அதனால கிருஷ்ணரோட போகட்டும். So that's the benefit of reading Prabhupada's books and chanting the holy name. இந்த புரிதல் எப்போ வரும் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாவுடைய புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுதும் ஹரிநாமத்தை ஜபம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வரும். You don't need anything. We don't need any magic. Everything is there in the holy name and reading the prayers of great personalities like Queen Kunti and many others. இதை போன்ற புரிதல் எப்போ வரும் அப்படின்னா, நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணும் பொழுதும், உயர்ந்த நபர்கள்கிட்ட இருந்து கேட்கும் பொழுதும், குந்தி மகாராணியை போன்ற உயர்ந்த நபர்கிட்ட மகாத்மாக்கிட்ட இருந்து கேட்கும் பொழுதும் வரும். So in that way, when Prabhupada says Krishna consciousness is simple for the simple-minded ones, it's true. We don't need to do anything. You just have to follow the instructions of Srila Prabhupada of chanting Hare Krishna and read his books. Your life can be perfect. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபா சொல்றாரு, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையானது. எளிய மனம் உடைய மக்களுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணணும், பகவான் அதாவது பிரபுபாவுடைய புத்தகத்தை படிக்கணும், ரொம்ப ஆனந்தமான எளிமையான வாழ்க்கையை வாழலாம். You don't need to be a great scholar or a mystic yogi. இதற்கு நீங்க பெரிய பண்டிதர்களாகவோ இல்ல யோகத்தை அறிந்தவர்களாகவோ இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Bhakti is very simple. பக்தி மிக எளிமையானது. Is about smaranam or remembering Krishna. பக்தி அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணரை தியானம் செய்து கிருஷ்ணரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதுமானது. So if you simply hear about Krishna from reading Prabhupada's books, and then our consciousness will become full of Krishna. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாவுடைய புத்தகத்தை படிக்கிறதுனால கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணையில இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் நம்முடைய இருப்பு எல்லாமே கிருஷ்ணமயமா மாறி போயிடும். And if we chant the holy name proper, Krishna is within the holy name. நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சரியான வகையில் உச்சரிச்சீங்க அப்படின்னா பகவான் அந்த நாமத்திலே இருக்கார். He will reciprocate. அவர் உங்களோட பேசுவார். So I have overspoken. Bhaktivedanta Maharaj asked me to continue, but I wanted him to speak. With his permission, I will beg to stop now. பக்திவேதாந்த மகாராஜ் என்ன மறுபடியும் பேச சொன்னதுனால நான் பேசினேன், பட் என்னால் இது வரைக்கும் பேச முடியும், நான் இப்போ நிறுத்திடுறேன். நான் மகாராஜ் கிட்டே மறுபடியும் கொடுக்குறேன். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Comments or questions? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள்? உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறாரு, ஏதாவது கேள்விகள் இப்ப பேசின விஷயத்துல ஏதாவது கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நான் எப்படி ஆத்மான்றதை புரிஞ்சுக்கிறது? Thank you, His Holiness.
think the second marriage was a beautiful class. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இந்த வகுப்பிற்கு நன்றி. In this body, இதுதான் உடல். like Maharaj just gave us a person of a devotee who just left the body. A devotee who just left the body. மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்தரால இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். What was the difference between the body which was a daughter to that woman and the body which is no more accepted as a daughter to this woman? What was the difference? The difference is that now the body cannot function again. Therefore, the mother couldn't keep the body as a daughter. Why? The soul has left the body. So, that which is keeping the body is a spirit soul, and that is you. இந்த உடல் அப்படிங்கிறது அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க, அந்த பொண்ணுடைய உடல் அங்கே தான் இருக்கு. ஆனால் அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த உடலை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா, உள்ள ஆத்மா இல்லை. ஆத்மா இருக்கிறவருக்கு தான் உடல் இயங்கிட்டு இருக்கு. அம்மாவுக்கு உடல் முக்கியம் கிடையாது, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் முக்கியம். அதனால ஆத்மா தான் உடம்பை இயக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் புரிஞ்சுக்க முடியும். I can understand I'm a spiritual because you are breathing. You are breathing. நாம் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். You can see. நம்மளால பார்க்க முடியுது. You can hear. நம்மளால கேட்க முடியுது. You can walk. நடக்க முடியுது. But when you leave the body, all the function of the body stopped automatically. உடலை விட்டு நாம் போன உடனே உடம்போட இந்த எல்லா செயல்பாடுகளும் நிறுத்தப்படுது. And Prabhupada said in one lecture, when you kick the face of the Mr. President, the body will not protest because the soul has left. பிரபுபாத சொன்னாரு, அதான் நிக்சனுடைய முகத்திலே நீங்க எட்டி உதைங்க, இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவர் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டார். Now, if someone kick your face, you protest. இப்போ உங்க முகத்துல உதைச்சேன் அடிச்சேன்னா நீங்க வந்து உடனே அதுக்கு பதில் சொல்லிடுவீங்க. But when you leave the body, someone can kick the body, not protest. ஆனா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அடிச்சாலும் அந்த உடம்பு ஒண்ணுமே சொல்ல போறது இல்லையே. Because it's nothing but a lump of matter. ஏன்னா இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வெறும் ஜடத்துல தோன்றல. Like this microphone stand. இந்த மைக்ரோஃபோன் போல. It will not react to any treatment you give to it. இதற்கு என்ன நம்ம துன்பம் கொடுத்தாலும் இது வந்து நம்ம கிட்ட பேசாது. Because the spirit soul is not inside. ஏன்னா இதுல ஆத்மா இல்ல. But the life body can respond to any treatment given to it. ஆனா என்னோட உடம்புக்கு ஏதாவது அசௌகரியம் வந்தா உடனே அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றேன். So that's the difference. அதான் வித்தியாசம். In the purport, Srila Prabhupada also stressed, or the verse and the purport was stressing that in this human life, as Maharaj was speaking, in this human life, there is a purpose. Our self-interest shouldn't be forgotten. சில பிரபுபா இந்த பொருளை சொல்ற மாதிரி மகாராஜ் சொல்லியிருந்தார், நமக்கென்று ஒரு சுயநலம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அந்த சுயநலத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம். If one delivers a lump of matter, what will we do with it? A lump of matter, if it's delivered, what will we do with it? இப்ப வெறும் ஒரு பௌதிக, அதாவது உடல் இல்லாத ஒரு பிண்டத்தை கொடுத்தா நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. Will you feed it? No. அது சாப்பிட முடியுமா? Will you bathe it? No. ஒரு பிண்டத்தை போய் நம்ம குளிப்பாட்ட முடியுமா? Will you keep it? No. அதை வச்சுக்க போறீங்களா? இல்ல. It will be thrown away. தூக்கி போட்டுருவீங்க. But if the soul inside the lump of matter, it becomes useful. ஆனா அதே பிண்டத்துக்குள்ளார ஆத்மா இருக்கும்போது அது உபயோகமானதா மாற்றப்படுது. You can take care of it very nicely. அதை நல்லா பராமரிக்க முடியும். You can maintain it. அதை நம்ம பராமரிக்க முடியும், வளர்க்க முடியும். It will start functioning. அது வளர ஆரம்பிக்கும். But our civilization is so condemned that we forget the real thing that makes things life to exist. We forget it.
ஆனா இந்த சமுதாயம் இந்த சமூகம் எப்படி இருக்கு, எந்த அளவுக்கு கீழ் இறங்கி இருக்கு அப்படின்னா உடலை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை மறந்து போயிட்டோம். And we're simply busy with which has no permanent existence. ஆனா நிரந்தரமில்லாத விஷயத்துக்கு பின்னாடி நம்ம ரொம்ப வேகமா ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். So what is causing that? What is making us to forget our self-interest? நம்முடைய நலனை நமக்கு மறக்கடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மள செய்யறது என்னது? Sense gratification. புலன் இன்பம் அப்படிங்கிற விஷயம்தான். Sense gratification is very dangerous. புலன் இன்பம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது. Because it makes us to forget our self-interest. புலன் இன்பம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எது நல்லதோ அதையே மறக்கடிச்சிடுது. We are very busy with something which has no permanent existence. நிரந்தரமற்ற விஷயத்துக்கு பின்னாடி நம்மள வேகமா ஓட வச்சிடுது. And at the time of death, we leave the body in a very miserable way. நாம் இறக்கும் தருவாயில நாம் செஞ்சது நல்லதெல்லாம் நாம் செஞ்ச நல்லது மட்டும் திரும்ப வரப்போகுது. Christian consciousness is so important. கிருஷ்ண உணர்வு எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. That when the soul was leaving the body, what this lady Maharaj spoke about, இங்க பார்க்கிறோம் இந்த குழந்தை எவ்வளவு அழகா வந்து உயிரை விட்டா அப்படின்ட்டு. she could see the reality of what the scripture have been telling us since our birth. அவளை பார்க்க முடியுது, ஆன்மீகமான தளத்துல இருந்து பார்க்க முடியுது என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. That she was seeing some beautiful beings she have never seen before. ரொம்ப அழகான நபர்களை பார்க்கற, அது வந்து ஒரு பாவகரமான நபர்களால பார்க்க முடியாது. Therefore, what the Bhagavatam is saying is correct. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது எல்லாமே சரியான விஷயம்தான். What our acharyas are teaching us are correct. ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது எல்லாமே சரியான விஷயங்கள் தான். That it could be realized. அதை நம்ம உணர்றது தான் முக்கியம். As this lady saw it, அந்த குழந்தையால பார்க்க முடிஞ்சது. she saw divine personalities ரொம்ப திவ்யமான நபர்களை பார்க்க முடியுது. with a plane. அங்க ஒரு திவ்யமான விமானத்தையும் பார்த்தா. We have heard from our acharyas that Vaikuntha airplane is different from what we see here in this material world. இந்த உலகத்துல பார்க்கக்கூடிய விமானத்தை போன்றது அல்ல அப்படிங்கறத நம்ம ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் கொடுக்கறாங்க. And Maharaj asked her, do you like those people or these people here? No, I like those people. மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு கிட்ட கேக்குறாங்க, நீங்க அங்க போக விருப்பப்படுறியா? நான் போற விருப்பப்படுறேன். You want to go with them? Yes, I want to go with them. போகறியா நீங்க அவங்களோட போறியா? நான் போறேன். And he helped her to get free from the mother holding to her and she left. அம்மா கிட்ட இருந்து அந்த அம்மா அவங்கள பிடிச்சு வச்சிருக்கா, அவங்க அம்மாவை பிரிச்ச உடனே அவ போயிட்டா. That's the beauty of Krishna consciousness. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுடைய அழகு. And we cannot sufficiently appreciate and thank Srila Prabhupada for giving us such a jewel, such a gem. நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபார் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை இவ்வளவு பெரிய வரத்தை கொடுத்திருக்கார். இதை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அவரை வந்து பாட்டு புகழ்வதும் நம்மளால இன்னும் சரியான வகையில் புகழவும் முடியல. It was appreciated. ஆனா பக்தர்களை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதை வந்து பாராட்டத்தக்கதா இருக்கு. By absorbing ourselves fully in what Prabhupada has given to us. ஸ்ரீல பிரபுபார் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ அந்த விஷயங்களை நம்ம ஆழ்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம இதை புகழ முடியும், புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். And we'll go back home, back to Godhead. பகவானிடம் திரும்பவும் போய் சேர முடியும். Srila Prabhupada ki, Jai. Srimad Bhagavatam ki, Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Dhira Damodar Maharaj ki, His Holiness Narasimha Maharaj